जय स्वामीनारायण। शिक्षापत्री चिंतन 10 श्लोक 10। अतो भवद्भिमच्छिष्यै सावधानतयाखिलै प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरंतरम। स्वामीनारायण भगवाने मनुष्य जीवन ઉપર खूब मोटी कृपा करी अने एना सुखनी चिंता करी छे अने एटला ज माटे आगला श्लोकोमां कीधुं के धर्मशास्त्र ने अनुसरीने चालशो तो पृथ्वी उपर महासुख ने पामशो। अने कुबुद्धिए करीने तमे जो सत्शास्त्रनुं पालन नहीं करो, सदाचारी जीवन नहीं जीवो, परोपकारी जीवन नहीं जीवो, निर्व्यसनी जीवन नहीं जीवो, एता भक्ति मार्गे नहीं चालो तो खूब मोटा कष्ट ने पामशो। एटला ज माटे भगवाने कीधुं अतः भवद्भिः मच्छिष्यै, सर्वे मेरा शिष्य, बधा ज मारा शिष्यो। अहींया शिष्य एटले कोई वर्ग समुदाय नथी। शिष्य एटले कोई स्त्रीओ, बहनों, भाईओ के कोई वर्णियो, कोई संतो, आचार्य एवी वात नथी। पण गीताजी में कीधुं छे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ए ज रीते भगवाने अहींया वात करी छे के जेने सद्धर्मना रस्ते चालवुं छे, जेने आ लोकमां अने परलोकमां महासुखने पामवुं छे, एवा जगतमां रहेला तमाम जीवो आ शिक्षापत्रीने अनुसरीने चालशे तो महासुखने पामशे। એટલે પ્રભુએ અહીંયા મત શિષ્યનો અર્થ એ જ કર્યો છે કે સર્વાંગી તમામ લોકો, તમામ જીવાત્માઓ। અને એટલા જ માટે ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધું અતઃ ભવદ્ભિ મત શિષ્ય સાવધાનતયા ખેલૈ પ્રત્યયતામનુસૃત્યૈવ વર્તિતવ્યમ નિરંતરમ। એટલા માટે મારા તમામ આશ્રિતોએ સાવધાન થઈને, કારણ કે અસાવધાન તો આસાનીથી થઈ જવાય, कोई लपसड़ा मार्गे आसानी थी जतु रेवाय। संग दोषे करीने, समय ने अनुसारे, काल दोषे करीने विषम परिस्थितिओ त्यारे मानस असावधान थई जतो होय छे। अने असावधान अवस्थामां परमात्मा ने, धर्मना मार्ग ने, सदाचार ने, परोपकार ने आ बधुं भूलीने आडा आवळे रस्ते चढ़ी जतो होय छे। एटले भगवाने कीधुं के सावधान थईने जीवन में एक निश्चय करो कि मारे महासुख ने पामवो छे। आ लोक में परलोक में मारे यश, कीर्ति, पुण्य, पैसा, भगवान परमात्मा आ बधुं ज पामीने परमात्मा ना धाम में जवुं छे। आ निश्चय होय, आ सावधानता होय एवा लोकोए आगळ जे बतावेला सत्शास्त्रो, ए सत्शास्त्रोना आधारे प्रीतिय पूर्वक એટલે મહાત્મ્ય સહિત એ રસ્તે ચાલવા પ્રયત્ન કરવો, એટલા માટે કે આપણે આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખી થવું છે। અને એટલા જ માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના તમામ ભક્તોને આ આજ્ઞાઓ કરી છે। અને હવે પછીના શ્લોકોમાં જે આજ્ઞાઓ થવાની છે એ મનુષ્યના જીવન પછીના જે સામાન્ય નિયમો છે, ક્યારે ઉઠવું, ક્યારે સૂવું, કેવી રીતે સ્નાન કરવું, व्यवहार संबंधी कार्यों केवी रीते करवा, भगवत संबंधी कार्यों केवी रीते करवा, आ श्लोकोनी अंदर हवे पछीना वर्णनमा એટલે આવતીકાલથી આ શ્લોકો આવવાના છે। અને એટલા જ માટે પરમાત્માએ અહીંયા ભક્તોને સાવધાન થવાની વાત કરી છે કે હવે પછી જે હું શ્લોકો કહીશ, હવે હું પછી જે સદાચારની વાત કરીશ એના ઉપર જો તમે ચાલશો, એ આજ્ઞાઓનું પાલન કરશો તો आचार्य होय, नस्तिक ब्रह्मचारी होय, संत स्वरूपे कोई होय के गृहस्थ स्वरूपे होय, सधवा बहनों होय के विधवा बहनों होय, ये तमाम लोगों जो मोक्ष ने इच्छनारो वर्ग है, जो धर्म ने इच्छनारो वर्ग है, जो समाज ने इच्छनारो वर्ग है, जो समाजनी अंदर तमाम प्रकारना आ लोकना सुखो भगवत पराणथी, भगवत आशीर्वादथी मळनारा सुखो, संतोना अने भगवानना अने महापुरुषोना आशीर्वाद ना सुखो
નિર્વ્યસની જીવનના સુખો, પરોપકાર એટલે કે સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિઓની સેવાના સુખો, પોતાના માતા પિતાની સેવા, દરિદ્ર વ્યક્તિની સેવા, વિકલાંગ કહેતા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની સેવા, કોઈ વિધવા બહેનો, કોઈ નિરાધાર બાળકો, એની સેવા. આ પણ શિક્ષાપત્રની અંદર જગ્યાએ જગ્યાએ અલગ અલગ શ્લોકોમાં ભગવાને આજ્ઞાઓ કરી છે અને એ જ આજ્ઞાઓ સતશાસ્ત્રોની અંદર, વેદાદિક જે સત્શાસ્ત્રો છે એની અંદર બતાવી છે. અહિંસાની વાત પ્રભુએ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કરી છે. યજ્ઞ આદિક જે કંઈ ધર્મ સંબંધી કાર્યો થતા હોય ત્યાં પણ અહિંસા ન કરવી, આ વાત પ્રભુએ ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવી છે. કોઈ પણ દેવી દેવતા આગળ બકરા કે મૃગલાઓની હિંસા ન કરવી, એનો વધ ન કરવો, એની બલિ ન આપવી, આ વાત પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના ભક્તોને આજ્ઞાના રૂપે કરી છે. શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું પીવું, શું ન પીવું, આ વાત પણ ભગવાને સત્શાસ્ત્રોને આધારે પોતાના ભક્તોને કીધી છે. એટલા જ માટે કીધી છે કે મારો ભક્ત સર્વ પ્રકારે સુખી રહે અને એમના સંગમાં આવેલો વ્યક્તિ, એમના સંગમાં આવેલો જીવાત્મા એ પણ સદાચારી, સંયમી એ જીવન જીવી અને પરમાત્માના સુખને, પરમાત્માના આશીર્વાદને પામે. આ લોકની અંદર મહત સુખ અને પરલોકની અંદર મહત સુખને પામે. એટલે ભગવાને સાવધાન થવાની વાત કરી છે. તો ચાલો ભક્તો, આપણે સૌ સાવધાન થઈને વિચારપૂર્વક, નિષ્ઠાપૂર્વક, ભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધાથી આ શિક્ષાપત્રીનું શ્રવણ કરીએ અને મહાપ્રભુએ બતાવેલી જે આજ્ઞાઓ છે એ આજ્ઞાઓ ઉપર ચાલીને આ લોકમાં અને પરલોકમાં સર્વ પ્રકારે સુખી થઈએ અને આપણા સંસર્ગમાં આવેલા તમામ વ્યક્તિઓ, તમામ જીવાત્માઓ એને પણ સુખી કરીએ, જેનાથી આપણું સર્વ પ્રકારે શ્રેષ્ઠ થાય. આ દુનિયા હિંસા નિર્વ્યસની બને, આ દુનિયા અહિંસક બને, આ દુનિયા સદાચારી બને, એવા આપણે સૌ પ્રયત્ન કરીએ. ભગવાન શ્રી હરિ સૌને આવા સત્શાસ્ત્રોના માર્ગો ઉપર ચાલવાની ખૂબ શક્તિ આપે, એ ભાવનાઓ સાથે સૌને ખૂબ ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.